करदा जी सब तो पहला सारे चंडीगढ़ के मीडिया का तुसी सारे बड़ा कीमती समय कट के इत्थे पहुंचे हो। मेरे नाल सज्जे साडे बहुत सत्कारयोग MLA मेरे बड़े भरा लाडी टोस जी, मालविंदर कंग जी जिहड़े साडे रोज थोड़े रूबरू होंदे है, चीफ स्पोक्सपर्सन ने। नाल जलालाबाद तो बड़ी वड्डी लड़ाई लड़के विधान सभा पहुंचे मेरे बड़े भरा गोल्डी कंबोज जी। सो मैं सारिਆਂ ਦੀ तरफों दोबारा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ सरदार सिमरजीत सिंह मान। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ हिंदुस्तानियों के, चाहे वो देश च बैठे है चाहे देश तो बाहर बैठे, खास तौर पर पंजाबियों दी भावनावां नूं ठेस पहुँचाने वाला दोबारा कहा जा रहा जी कि भगत सिंह तां जी अतवादी सी, टैररिस्ट सी। कमाल दी गल है, आखिर जी किसी अंग्रेज अफसर नूं मारता सी। की तुसीं भगत सिंह नूं सिर्फ ये बना के पेश करना चाहुंदे हो भी भाई उन्हें किस ते गोली चलाई? ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਪਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਜੀਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ मैं पहुंच चुकिया, ਅੱਜ मैं हिंदुस्तानियों ਲਈ क्रांति का प्रतीक बन चुकिया। जे मैं जिਉਂਦਾ रहा तो ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ है मैं इस तो उपर नहीं जा सकूंगा। हो सकता आने वाले समय च भी मैं जिਉਂਦਾ रहा तो मेरिया कोई कमियां लोगों के सामने आने लग जान, पर वो कहते जे अज मैं हसदा हसदा फांसी के फंदे ते चढ़ जाना तो लखां हिंदुस्तान दियां मावां ये परमात्मा अगे दुआवा करनगियां कि साडी कुख चों भगत सिंह वर्गा पुत जन्मे, ते उन्हां दी शहीदी तो बाद जम्मे भी, ते उन्हां ही लखां भगत सिंघां ने ये देश आज़ाद करवाया। ते वो देश आज़ाद होने तो बाद पार्लीमेंट बनी, लोकां नूं वोट पाउण दा हक मिलिया, जिहड़ियां वोटां लैके अज सिमरजीत सिंह मान MP बने हैं। ते उसे भगत सिंह नूं जिहदी शहादत तो बाद ये देश आज़ाद होया, ये कह रहे जी अतवादी सी। बड़ी शर्म की गल है। अज लखां साडे जिहड़े नौजवान है उन्हां दी इंस्पीरेशन है। तुसीं देखो साडे हर पिंड च भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब है, आइडल है उन्हां लई। भगत सिंह साडे लई कोई सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा कि साडी क्रांति का प्रतीक है, साडे पंजाबियां लई एक माण वाली गल है। ते उधम सिंह भी कौन सी जिन्हें 23 साल बाद जाके लंदन च जाके बदला लिया, वो भी भगत सिंह तो इंस्पायर सी। क्यों आए कहना भी अतवादी है? बड़ी शर्मनाक गल है। तुसी उन्हां दा परिवार देख लो, सारा परिवार। अजीत सिंह कौन सी जिन्हें सब तो पहला किसानां लई लड़ाई लड़ी? सारा परिवार। सिर्फ 23 साल की उम्र। अज तुसी सारे जानते हो ETT दियां निकलियां ने ना पोस्टां 6500 नवीं ज्वाइनिंगां होईयां। आ गोल्डी जी बैठे आ, सब तो ज़्यादा इन्हां दे हल्के ते 25-25 26 साल के उच्च मुंडे कुड़ियां ने। रोज़ उन्होंने माँ प्यो इन्हों को भी आते हैं, साढ़े को भी आते हैं जी। स्टेशन दूर है, साडा मुंडा कल्ला किवें जाऊगा उत्थे, साडी कुड़ी कल्ली किवें जाऊगी? भगत सिंह दी माँ नहीं सी, उहदा जी नहीं सी करदा भी भाई मेरे मुंडे दा विआह होवे, साडे घरे नूंह आऊगी, बच्चे होणगे। ते उन्होंने 23 साल की उम्र च बथेरा रोकिया होना उहदी माँ ने,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈਡਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਰਜਾ। ਵੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ MP ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ MP ਬਣਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸੀਨਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।